ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2023-2024 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ टैक्स जी स्लैब्स है उस विच राहत दी गई है। 6 टैक्स स्लैब सी पहला, हुण 5 जी टैक्स स्लैब रखिया गई ने ते 0 तो 3 लाख की जिन्हां दी इनकम है उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं देनी है। उस तो बाद जिहड़ा है टैक्स दरां लगाईयां गईयां ने जिस विच काफ़ी राहत दी गई है। इस तो इलावा महिलावां दे लई जिहड़ी है बचत योजना की शुरुआत की गई है जिस विच किसी भी बैंक दे विच जेकर महिलावां अपने पैसे जमा करवाउंदी है सेविंग के तौर पर तो उन्होंने ब्याज के तहत 2 साल तक 7.5% ब्याज के तहत उन्होंने पैसे मिलणगे। बुजुर्गों के लिए भी जिहड़ी है 30 लाख की जिहड़ी उन्हां दी सेविंग है उसते उन्होंने मिलेगा। ऑटोमोबाइल सैक्टर की गल की जाए तो उस विच भी स्क्रैप पॉलिसी ते जोर दिता गया है। LED कैमरा इस तो इलावा जिहड़े मोबाइल फोन्स ने वो सस्ते हो गए ने। हालांकि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, सिगरेट ते जिहड़ी चिमनियां ने जिहड़ी कि रसोई घरां दे विच लगदियां वो महंगियां हो गईयां ने। कोई नवा टैक्स जिहड़ा है वो नहीं लगाया गया है। इलैक्ट्रॉनिक जिहड़े वाहन है इलैक्ट्रिक वाहन वो महंगे हो गए ने। मोबाइल फोन कैमरे सस्ते हो गए ने। बचाओ गैस नाल संबंधित चीज़ां सस्तियां होणगियां ते इस तो इलावा बिजली दे जिहड़े भी खिडौने ने अते साइकिल सस्ते हो गए ने। MSME दे लई जिहड़े टैक्स है उन्होंने राहत दी है। 3 करोड़ तक जिन्हां दी टर्नओवर है उन्होंने राहत मिली है। इस तो इलावा महिलावां दे लई जिहड़ी बचत योजना की शुरुआत की गई जिस तरीके दे नाल पहला भी कहा गया है। हालांकि वख-वख टैक्स स्लैब्स की जेकर गल की जाए इसनूं लैके ही जिहड़ा है मुख्य लोकां दे सवाल सीगे। हुण इसी मुद्दे नूं लैके चर्चा करांगे कि ये बजट कितना की ज़्यादा लाभकारी है ते कितना की ज़्यादा बेनीफिशियल लोगों के लिए है क्योंकि अलग अलग जी है वो प्रतिक्रिया जी है वो मिल रही है लोगों की। लेकिन इस बीच लोगों का कहना है कि जिहड़ा आम जन दे नाल संबंधित मुद्दे ने जिस विच रसोई गैस का कनैक्शन होवे, LPG की गल करिए, CNG की गल करिए, पेट्रोल की गल करिए, डीजल की गल करिए, आखिर उन्हां दी कीमतां दे विच कोई गिरावट आई है या नहीं आई है वो उन्हां दे लई जिहड़ा है इंपॉर्टेंट रहिंदा है। दूजे पासे जे जिहड़ी गल करिए कि पर्यटन दे लई सैर सपाटे दे लई विशेष ध्यान देने की गल कीती है जिहड़े वित्त मंत्री ने उन्होंने ते नगर निगम अपने जिहड़े बॉन्ड है वो लेके आउणगे कहा गया है। 50 नवे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे डेवलपमेंट के तौर पर जिहड़ा है ये कहा गया है। पैन कार्ड नूं पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक नवी चीज़ जिहड़ी है इस बजट दे विच कही गई है। शहरी विकास ते 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बजट दे विच ये कहा गया है। ते इस तो इलावा 157 नवे मैडिकल कॉलेज खुले जाएंगे जिन्हां विचों 140 जिहड़े है नर्सिंग कॉलेज खोलणगे। ते इस तो इलावा बुजुर्गों की बचत सीमा वधा के 3 लाख कर दी गई है। औरतों नूं 2 साल दे लई 2 लाख की बचत ते 7.5% ब्याज रखा गया है ते जिन्हां दी मंथली इनकम खाते की सीमा 4.5 लाख तो वधा के 9 लाख रुपए कर दी गई है। IA ते दे 3 नवे सेंटर बनाए जाएंगे। ये बजट की कुछ खास गल्लां ने जिहड़ी कि निर्मला सीतारमन ने दसियां ने। हालांकि वख-वख प्रतिक्रिया मिल रही है। जेकर गल करिए असीं जिहड़े विरोधी पार्टियां ने या फिर किसान आगू ने उन्हों का कहना है कि निराशाजनक बजट है, कुछ खास नहीं है इस बजट दे विच ते ये सारी चीज़ां जिहड़ी कही गई है। इस तो इलावा किसानां दी गल करिए तो किसानां दे लई खेती दे लई जिहड़ी डिजिटल बुनियादी ढांचे विच वाधा होवेगा। निर्मला सीतारमन ने अज अपने भाषण दे विच कहा जनाली खेती दे विच आधुनिक तकनीक नूं भी वधाया जावेगा। ये अपने संबोधन दे विच उन्होंने कहा कि छोटे किसानां दा जिक्र जद करते हुए वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अलॉटमेंट 66% वधा के 69,000 करोड़ कर दी गई है। ते बजट दे विच काफ़ी कुछ जिहड़ी है राहत देने की कोशिश की है क्योंकि अपने संबोधन दे विच बार-बार निर्मला सीतारमन का यह कहना सीगा कि साडी सरकार दा ये बजट जिहड़ा है क्योंकि आखिरली बजट है उस तो बाद साल 2024 की चोणां ने ते उस दे लई ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चोणां दे
ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇसी खबर ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੋਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤੋਦय ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਦਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਤਾਈ ਆ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ 5ਵਾਂ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਥੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤਨੇਜਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ, ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਬਜਟ? ਜੀ ਪੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਗੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਰੇਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਹੈਗੇ ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 32 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ 4200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਐਲਈਡੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆएंगे ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਪੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਕਫਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਵਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹ 6.5 ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LED ਪੈਨਲਸ ਤੇ ਕੈਮਰੇ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ LED ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਬਜਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਬੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲੇ। GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ LPG, CNG, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।